Good evening, students. I am P. Rajesh Kannan, Department of Chemistry, Swami Vivekanandar Matriculation Higher Secondary School. Okay, Ilambillai. Today we are discuss about that the gaseous state lesson. Okay, today we are discuss about that gaseous state lesson. Okay, now we can discuss about that is an important topic about that ideal gas equations. Ideal gas equations. Okay, we know that the substance we are classified in these three types. What are they? Solid, liquid, another one is known as the gaseous substance. Okay, now for this lessons, what are the important properties about that gaseous molecules? Okay, we are discussed about that in the previous classes. Today we are discuss about that ideal gas equations. Okay, what about that ideal gas equation? Now can be discussed about them. Okay, the gaseous state is described completely using the following for variables: temperature, pressure, volume, and then number of moles. Okay, and then relationship were governed by the gaseous laws. Okay, studies for so far. Okay, listen here. This ideal gas equation, this a gaseous state is described. Okay, that gaseous state is described, that is completely using the following four variables. What are they? Temperature, pressure, volume, and then number of moles. ஓகேங்களா, இந்த gaseous state உடைய எல்லா இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா அதனோட இது நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட முடியும். வாட் ஆர் தே? T it is known as the temperature, capital P it is known as the pressure, V it is known as the volume, N it is known as the number of moles, and then and their relationship were governed by the gaseous law studied for that. ஓகேங்களா, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gaseous states உடைய எல்லா லாஸும் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேங்களா, listen here. What are the four parameters? Okay, they are very essential for the need that explain that the properties of the gases: the temperature, pressure, volume, and the number of moles. Okay, they based on that relationship. Okay, they governed by that gaseous laws. First we are discuss about that is a Boyle's law. What says that Boyle's law? The volume of the gases is inversely proportional to the pressure. Okay, according to the Boyle's law, the volume of that gases is directly proportional, inversely proportional to the pressure. If we can be increase the pressure, means the volume they can be reduced. Let us consider one of the container. Okay, it is a container, it has a 2 liter volume capacity means. Okay, listen here. There is a container capacity of that container is known as a 2 liter. Okay, there is a piston has this here is the okay, the piston is the place in this here. V1 volume means V1 volume. Okay, if we can increase the pressure, the piston is comes into this second level, that is a V2. ஓகேங்களா, இப்போ என்ன ஆகும்? V2 வந்துருச்சு. If we can increase the pressure, volume they can be reduced. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 liters இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வால்யூம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 1 liter இருக்கும். Okay, so that is if we can increase the pressure, volume they can be reduced. That is a meaning. If we can be reduce the pressure, volume it will be increases. So according to the Boyle's law, the volume of the gaseous molecule is inversely proportional to the pressure. Then what says that it is a Charles law? According to the Charles law, okay, the volume of the gaseous molecules, is directly proportional to the temperature. If we can be increase the temperature, the volume of the gaseous molecule also increases. If we can be reduce the temperature, volume of the gaseous molecules also reduced. That is a meaning. Okay, if we can be temperature increases means all the gaseous molecules are absorb that heat energy, they can be expanded. ஓகேங்களா, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேசியஸ் மாலிகுல்ஸு எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸ்பேண்டட் ஆகும். வாயு என்ன ஆகும் அப்படின்னா விரிவடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனோட வேல்யூம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, listen here. The volume of the gaseous molecule is directly proportional to the temperature. Okay, whose they can be proposed that law? So that is a scientist Charles. Okay, next we are discuss about that Avogadro law. Okay, what says that Avogadro law? The volume of the gaseous molecule is directly proportional to the number of the molecules or number of the moles are present in this container. Okay, so number of the moles of gaseous molecules are increases means volume of the gaseous molecule also increases. ஓகேங்களா, அதில் இருக்கிற வேல்யூம், அதோட வேல்யூம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேல்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் தான் சொல்லுதுங்க. Boyle's law, Charles law, Avogadro's laws. Okay, according to the Boyle's law, volume is inversely proportional to the pressure.
according to the Charles law, volume is directly proportional to the temperature. ஓகேங்களா, according to this Avogadro's laws, the volume is directly proportional to the number of moles. Okay, number of gases molecules increase ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 10 மாலிகுல்ஸ் இருந்தால் அது ஒரு வேல்யூம் இருக்கும், 20 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் இருந்தால் அது ஒரு வேல்யூம்ஸ் இருக்கும், 30 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் இருந்தால் அது ஒரு வேல்யூமில் இருக்குங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது அதனுடைய வேல்யூம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது Avogadro laws. ஓகே, we can combine this equation into the following general equations that describe the physical behavior of all the gases. ஓகேங்களா, நம்ம இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பைன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, பாயில்ஸ் லா, சார்லஸ் லா, Avogadro's laws, these are all they can be gone by that is a volume. ஓகேங்களா, the relationship between the volume and the temperature, volume and then pressure, volume and then number of moles, இதுக்கான இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் தான் என்னங்கிற சொல்லியிருக்கு. இப்போ that now we can be combined that these equations into the following general equations நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். We are already known that the volume of that gaseous molecule is directly proportional to the number of moles, directly proportional to the temperature, inversely proportional to the pressure, we know that. Okay, so the V is directly proportional to this N into T divided by P. Okay, now we can be cancel that proportional. Here we can be applied that some proportionality constant, that is nothing but R. இது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, இது is R. Rங்கிறது proportionality constant. இங்கே இருக்கிற நம்ம ப்ரொபோஷனலை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு proportionality constant பண்ணுறோம், அதுதான் R. That is nothing but this is we are called as a gas constant. இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோங்க, gas constant அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is we are called as a gas constant. Okay, R is the proportionality constant. Rங்கிறது என்னங்க, proportionality constant called as a universal gas constant. இது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா universal gas constant அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, all the above the equation can be rearranged to give this ideal gas equations. All the above equation can be rearranged to give this ideal gas equation. PV is equal to nRT. This is we are called as an ideal gas equations. Okay, those the gases they can be obey that formula, that gas we are called as an ideal gases. The remaining gases we are called as an real gases. Okay, those the gases they can be obey that the formula PV is equal to nRT. That gases we are called as an ideal gases. The remaining gases we are called as an real gases. ஓகேங்களா, எந்த ஒரு கேஸ் வந்து இந்த PV is equal to nRT ஃபார்முலாவை வந்து ஒபே பண்ணுதோ அது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ரிமைனிங் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரியல் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, P it is known as a pressure, V it is known as a volume. Okay, N into RT. ஓகேங்களா, we are already known that V is equal to, already we are known that V is equal to nRT divided by P. ஓகேங்களா, இந்த P டிவைடட் ஃபேக்டர் இருக்குது, இந்த பக்கம் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் போய்டும். அதனால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா PV is equal to nRT. Okay, N it is known as the number of the moles. The number of mole is N is equal to 1 means N is equal to 1 mole அப்படின்ற போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா PV is equal to RT க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Here that the N value is equal to 1 means PV is equal to RT. Okay, we already known that the pressure is expressed in many different units. The pressure is okay expressed in the many different units. ஓகேங்களா, அந்த ப்ரெஷர் நம்ம வந்து நிறைய யூனிட்ஸில் சொல்லுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பிடிக்கும் போது பார்த்துருப்பீங்க, பைக்குக்கோ இல்லை காருக்கோ நீங்கள் ஏர் பிடிக்கும் போது பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பஞ்சர் ஓட்டுற கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரியான ப்ரெஷர் லெவல் வேல்யூம் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெஷர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டில் பிடிப்பாங்க, பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பங்கு, பெட்ரோல் பங்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாரில் பிடிப்பாங்க. இல்லை இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா சில டைம் பாரில் இருக்கும், அது பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பவுண்டில் இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்படி வந்து இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பொறுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து different unitsல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, we are already known that the pressure is expressed in the many different units. ஓகேங்களா, டேபிள் 6.1ல சொல்லியிருக்காங்க. Hence it is important to know that values of gas constant are the different units. இப்போ நம்ம Rங்கிறது ஒரு gas constant values. ஓகேங்களா, அது யூனிவர்சல் gas constant அப்படின்னு சொன்னோம். ஓகேங்களா, உலகம் பூரா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு gas constant யூனிட் தான் அந்த R வேல்யூ. ஓகே, we can be calculate that R is using the equations. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம we are already known that. Okay, what is the formula? PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation. We want that R value. R value is equal to அப்போ என்ன ஆகிடும் PV ஆல்ரெடி அந்த சைடில் இருக்குது, இங்கே மல்டிபிள் ஃபேக்டர் இருக்குது, go to that side. ஓகேங்களா, டிவைடர் ஃபேக்டரில் வந்துடும் RT வந்துடும். ப்ரெஷர் Pங்கிறது
pressure, V it is known as a volume, N it is known as a number of moles, T it is known as a temperature. T ங்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா temperature இருக்கும். ஓகேங்களா? Listen here. For the condition which the pressure is equal to 1 atmospheric pressure. நம்ம இருக்கக்கூடிய pressure. இப்போ நம்மளோட living pressure என்னது? 1 atmospheric pressure. Volume is a 22.414 decimeter cube. For that 1 mole at 273 Kelvin. ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுடைய room pressureல room temperatureல ஓகேங்களா? Listen here. இப்போ 1 mole of gaseous molecules occupied that volume is equal to 22.414 decimeter cube. ஓகேங்களா? decimeter cubeங்கிறது லிட்டரோட யூனிட் தான் decimeter cube. ஓகேங்களா? 1 mole any kind of the gaseous substance. 1 mole of the one mole of any gaseous substance occupied that volume is equal to நம்மளோட ரூம் ப்ரெஷரில் ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸில் 1 mole gaseous substance, அது ஹைட்ரஜன் கேஸாக இருக்கலாம், ஆக்சிஜன் கேஸாக இருக்கலாம், நைட்ரஜனாக இருக்கலாம், ஃப்ளூரினாக இருக்கலாம், குளோரின் கேஸாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் சரிங்க. 1 mole of gases occupied the volume எவ்வளோங்க? 22.414 decimeter cube or liter. ஓகேங்களா? இதுதான் வேல்யூம். இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. நம்மளுடைய ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரூம் ப்ரெஷரில் ஹைட்ரஜன் கேஸ் 1 mole ஹைட்ரஜன் கேஸுடைய ஆக்குபை வேல்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 22.414 லிட்டர் ஆக்குபை பண்ணிக்கும். 1 mole ஆஃப் நைட்ரஜனாக இருக்கட்டும், இல்லை 1 mole ஆஃப் ஆக்சிஜனாக இருக்கட்டும், 1 mole ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்குபை பண்ணிக்கூடிய வேல்யூம் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா 22.41 லிட்டர். 1 mole ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கூடிய வேல்யூம் அடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கன அளவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 22.414 டெசிமீட்டர் கியூப் ஆர் லிட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? லிசன் இயர். We want that R value. The conditions which in this P is the 1 atmospheric pressure. இங்கே நம்ம என்ன what is the formula? R is equal to PV divided by NT is the formula. ஓகேங்களா? R value is equal to PV into P into V divided by N into T. Okay, what is the condition? Pressure is equal to 1 atmospheric pressure. Pressure பாருங்க எவ்வளோ இருக்குன்னா 1 atmospheric pressure இருக்கு. ஓகேங்களா? வேல்யூம் எவ்வளோ இருக்குது? That is the volume is equal to 22.414 decimeter cube or liter. Decimeter cube or liter. For 1 mole at எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா temperature T value is equal to 273 Kelvin. 273 that is 0 degree Celsius. 0 degree Celsiusல ஓகேங்களா 273 Kelvinல ஓகேங்களா. R what is this gas constant value for that R value? 1 atmospheric pressureங்க 22.414 decimeter cube 1 mole ஓகேங்களா into Kelvin. Okay, listen carefully. Now we can be நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த atmospheric pressures ஓகேங்களா. what is this unit? 1 into 20 இப்போ இதுக்கு என்ன வரும்? is equal to 22.414 வரும் divided by 1 நாள் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 273.15 வரும். இது ரெண்டுக்கும் இதுக்கு லாக் எடுத்து இதுக்கு லாக் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்டிலாக் வேல்யூ எடுத்திங்கன்னா 0.0821. இது பாருங்கள் டெசிமீட்டர் கியூப் இருக்குது, அதனால் டெசிமீட்டர் கியூப் போட்டிருக்காங்க. இங்கே அட்மாஸ்பியர் இருக்குது, அதனால் அட்மாஸ்பியர் போட்டிருக்காங்க. இந்த மோலும் கெல்வினும் டிவைடர் ஃபேக்டர் இருக்குது, அதனால் மேலே வரும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ் ஆகிடும். மோல் இன்வர்ஸ் Kelvin inverse ஆகிடும். So what is this the unit for gas constant unit? What is the gas constant unit for 1 atmospheric pressure and then 1 mole at 0 degree Celsius or 273 Kelvin is equal to temperature வந்து 0 degree Celsius இருக்கணும், இல்லை 273 Kelvin இருக்கணும். ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா 1 atmospheric pressure இருக்கணும். ப்ரெஷர் இஸ் த 1 atmospheric pressure. ஓகேங்களா? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எத்தனை இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 moles இருக்கணும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணுங்க? 1 moles இருக்கணும். ஸோ அப்போ 0.0821 ஓகேங்களா. இதை சிம்பிளைஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது 22.414 273 கெல்வினால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா 0.0821 டெசிமீட்டர் கியூப் மோல் அட்மாஸ்பியர் மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஆர் வேல்யூ இது எப்போ இந்த இதை பயன்படுத்தணும், இந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ இருக்கணுங்க? 273 Kelvin ஆர் 0 டிகிரி செல்சியஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும். ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1 atmospheric ப்ரெஷராக இருக்கணும். நம்மளுடைய ரூம் ப்ரெஷரில் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய லிவிங் ப்ரெஷரில் 0 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்துச்சுன்னா இந்த நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த யூனிட்டை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்டர் த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர். வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர்? ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 1 bar. ஓகே, ப்ரெஷர் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பாரில் சொல்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ப்ரெஷர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 bar.
that is equal to this என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 10 to the power of 5 பாஸ்கலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். 1 bar value is equal to 1 bar value is equal to எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 10 to the power of 5 பாஸ்கல் is equal to we are considered as a 1 bar. 1 barங்கிறது எதுங்க 10 to the power of 5 bar பாஸ்கல் value is equal to 1 bar அப்படின்னு சொல்கிறோம். வேல்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி we are known that okay that is 1 mole of any gaseous substance occupied that volume is equal to 22.71 liter 22.71 லிட்டர் இருக்கும். ஓகேங்களா இன்ட்டு 10 to the power of -3 மீட்டர் கியூப். ஓகேங்களா வேல்யூஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா லிட்டரில் சொல்லியிருக்காங்க. 1 லிட்டருங்கிறது 1000 சென்டிமீட்டர் கியூப் 1000 டெசிமீட்டர் கியூப் இருக்கும். ஓகேங்களா இப்போ 10 to the power of -3 மீட்டர் கியூப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே தட் இஸ் அ மோல் ஓகே ஆஃப் த கேஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 273 கெல்வின்ஸ். அப்போ பாஸ்கலில் போடுறாங்க. பாஸ்கலில் போடும்போது என்ன ஆகும் இங்கே இதே தான் ஈக்குவேஷன்ஸில் 1 அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு பதிலாக 1 atmospheric pressure is equal to 1 bar pressure is equal to 10 to the power of 5 பாஸ்கலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா அங்கே என்ன பண்ணணும் 22.41 டெசிமீட்டர் கியூப் போட்டிருந்தோம். இங்கே என்ன இருக்கும் டெசிமீட்டர் கியூப்ல இருந்து மீட்டர் கியூபுக்கு மாற்றிருக்காங்க. டெசிமீட்டர் கியூப்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் மீட்டர் கியூபில் மாற்றிருக்காங்க. லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 1 லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 டெசிமீட்டர் கியூபுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ 22.71 10 to the power of -3 மீட்டர் கியூப். ஓகேங்களா இது 10 to the power of இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 6க்கு மாற்றி ஓகேங்களா லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 1 லிட்டர் வேல்யூஸ் வந்து 1000 டெசிமீட்டர் கியூப் இருக்கும். ஓகேங்களா இதை 10 to the power of 3ன்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா இதை வந்து மீட்டர் கியூபுக்கு மாற்றும் போது 10 to the power of -6 மீட்டர் கியூபுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா 10 to the power of -3 வந்துடும். ஓகேங்களா அதான் அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ 1 மோல் இன்ட்டு 273.15 கெல்வினுக்கு மாற்றிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் யூனிட் இது எல்லாமே நீங்கள் சிம்பிளைஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா 8.314 பாஸ்கல் மீட்டர் கியூப் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் மீட்டர் கியூபு கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா ஆர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 8.314 இன்ட்டு 10 to the power of -5 பார். ஓகேங்களா 8.314 இன்ட்டு 10 to the power of -5 பார் இருக்கும். ஓகேங்களா மீட்டர் கியூபு கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா அடுத்து 8.314 இன்ட்டு 10 to the power of -2 பார். ஓகேங்களா பாரு டெசிமீட்டர் கியூப் மீட்டர் கியூப்ல மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கியூபுக்கு மாற்றிக்கிட்டாங்க. மீட்டர் கியூப்லேருந்து டெசிமீட்டர் கியூப் மாற்றிட்டாங்க. 10 to the power of -2 பாரு டெசிமீட்டர் கியூபு. ஓகேங்களா கெல்வின் இன்வர்ஸு மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் தென் ஆர் 8.314 இன்ட்டு 10 to the power of -2 பாரு டெசிமீட்டர் கியூப் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் லிட்டர் 1 லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோங்க 1000 சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கும். ஓகேங்களா 1000 cc. ஓகேங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 டெசிமீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் 1000 டெசிமீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 லிட்டர். ஓகேங்களா 1 லிட்டர் அதில் டெசிமீட்டர் கியூபுக்கு பதிலாக வி ஆர் புட்டிட்டுங்க இந்த இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது. இது நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மீட்டர்லேருந்து நம்ம என்ன மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே லெசன் இயர் மீட்டர் கியூப்லேருந்து டெசிமீட்டர் கியூபுக்கு மாற்றிக்கிட்டோம். அதனால் இது 10 to the power of 5லேருந்து இன்ட்டு நம்ம இதுவாக மாற்றும் போது இன்ட்டு 10 to the power of 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணணும். இந்த வேல்யூவை 10 to the power of 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் இருந்து 10 to the power of -2 கிடைக்கும். ஓகேங்களா அது அப்படியே டெசிமீட்டர் கியூப் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா லிட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். திஸ் ஈக்குவல் டு த லிட்டர். ஸோ தட் இஸ் 8.314 இன்ட்டு 10 to the power of -2 பார் லிட்டர் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் லிட்டர் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இது கேன் பி கன்வெர்ட் டு ஜூல்ஸ். எதுக்கு மாற்றுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூல்ஸ்க்கு மாற்றுறாங்க. திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஜூல்ஸ். அப்போ 8.314 ஓகே திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜூல்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ் ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ். ஓகே தட் இஸ் அ மீனிங். ஓகேங்களா இது ஜூல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 to the power of -2 பார் டெசிமீட்டர் கியூப் ஆர் லிட்டர் கியூபுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜூல்ஸ். ஓகேங்களா 1 ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோங்கிறது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ 8.314 ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ்க்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி தட் இஸ் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா. ஓகே வாட் இஸ் அ கேஸ் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஒன் இஸ் that is a correct right answer for that gas constant values. அப்போ நீங்கள் இத்தனை வேல்யூஸுமே எழுதணும். எந்தெந்த வேல்யூஸ்க்கு ஆருக்கு வேல்யூஸ். ஓகே listen here that is a R value is equal to 0.821 decimeter cube atmosphere mole inverse Kelvin. This is one of the unit.
ஓகேங்களா. திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா this is R value. R value is equal to 0. That is R value is equal to 0. R value is equal to 0.0821. Okay, atmosphere. Okay, decimeter cube, atmosphere, mole inverse, Kelvin inverse. ஓகேங்களா, இது ஒரு R values. Listen here, this is one of the R value. Okay, this is one of that R value. இதுவும் ஒரு R value தான். இதுவும் R value. This is also R value. This is also R values. So nearly பார்த்தீங்க எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா. these are all that R values. இந்த R valuesல எல்லாமே யூனிட்ஸோட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கணும். these are all that gas constant values. these are all that universal gas constant values. இந்த வேல்யூஸு அங்கே என்ன யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது அங்கே பாஸ்கலில் கொடுத்துருக்காங்களா, இல்லை ஜூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா, ஓகேங்களா, இல்லை டெசிமீட்டர் கியூபில் கொடுத்துருக்காங்களா, லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்களா, மீட்டர் கியூபில் கொடுத்துருக்காங்களா. அப்போ இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா காமனாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து 8.314 ஜூல் கெல்வின் இன்வெர்ஸ் மோல் இன்வெர்ஸ் இந்த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் தான் காமனாக மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, 8.314 ஜூல் கெல்வின் இன்வெர்ஸ் மோல் இன்வெர்ஸ் இஸ் த காமன் ஃபார் தட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தட் கேஸஸ் ஈக்குவேஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, the ideal gas equation is a relationship between the four variables. What are they? PV. ஓகேங்களா, we know that PV T and N, since it is describe the states of gases, it is referred to this equation for the state of that gases. Okay, listen here, that is ideal gas equations. That is ideal gas equation. This is based on that four variables. What are they? Pressure, temperature, volume, and then number of moles. Since they describe the state of any gases, எந்த ஒரு gases ideal gases இருந்தாலும் they can be obeyed that it referred to as equation for the gaseous states. ஓகேங்களா, எது வந்து இந்த ideal gas equations-ஐ obey பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா those the gases they can be obeyed that equation. That kind of gases we are called as an ideal gases. The remaining all are we can be considered as a real gases. Okay, let us calculate the pressure. Let us calculate the pressure extracted by the 2 moles of sulfur. 2 moles of sulfur hexafluoride in the steel vessel of that volume is 6 decimeter cube at 70 degrees Celsius. Assuming it an ideal gases. ஓகேங்களா, இது வந்து ideal gas வந்து என்ன அப்படின்னா ideal gas ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது. listen here, let us calculate the pressure. pressure எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, let us calculate the pressure. Okay, is extracted by the 2 moles. N-ங்கிறது எவ்வளோங்க? N value is equal to 2 moles. Okay, what are the component? Sulfur hexafluoride. Okay, in the steel vessel. ஒரு ஸ்டீல் வெசலுக்குள்ளே இருக்குது. அதனோட வேல்யூம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 decimeter cube. அதாவது 6 liters இருக்குது. 6 decimeter cubeல இருக்குது. 6 liters இருக்குது. Temperature, what is the temperature? 70 degree Celsius கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதோட 273 கெல்வினுக்கு மாற்றணும். அப்போ எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 273 கெல்வின் போட்டிங்கன்னா ஓகேங்களா, அது கெல்வினுக்கு மாற்றிக்கணும். அப்போ டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாச்சு, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்தாச்சு, வேல்யூம் கொடுத்தாச்சு. இதோடைய ப்ரெஷர் ஓகேங்களா, சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளூரைடுடைய ப்ரெஷர் என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணணும். we are already provided the temperature, number of moles and then value. We know that. Okay, we will use in that as a ideal gas equations. What is this ideal gas equations? Listen here, we know that PV is equal to nRT. This is we are called as an ideal gas equations. We want that pressure, so that is a multiple factor of V goes to that side, that is a denominator factor of n into R into T divided by V. We know that what is this n value? N value is equal to number of moles. வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா n value வந்து எவ்வளோ இருக்குங்க உங்களுக்கு 2 moles. That is the n value. Okay, what is the R value? R value 0.821 decimeter cube or liter atmosphere இருக்கும். Kelvin inverse mole inverse. ஓகேங்களா, தென் டெம்பரேச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வந்து 70 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. அது 273 கெல்வினில் ஆட் பண்ணிக்கணும்.
ஓகேங்களா, வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும், 6 டெசிமீட்டர் கியூப் இருக்கும். வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும், 6 டெசிமீட்டர் கியூப் இருக்கும். இப்போ இந்த டெசிமீட்டர் கியூபையும் லிசன் இயர் நவ் கேன் பி கேன்சல் த டெசிமீட்டர் கியூபையும் லிட்டரையும் கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ த லிட்டர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெசிமீட்டர் கியூப், வி நோ தட். சரி, ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட்டு கெல்வின் இன்வர்ஸையும் கெல்வினையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். கெல்வின் இன்வர்ஸையும் கெல்வினையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். How can we cancel that? Mole and then mole inverse. மோலையும் மோல் இன்வர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே நம்ம சிம்ப்ளைஸ் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9.39 அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். 9.39 அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். தட் இஸ் அ ப்ரெஷர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 9.39 atmospheric pressure ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா, that is evaluation yourself. You can discuss about later. ஓகேங்களா, the small bubbles rise from this bottom of a lake where the temperature and then pressure are 8 degrees Celsius and then 6.4 atmospheric pressure to the water surface where the temperature is the 25 degrees Celsius and then pressure is the 1 atmospheric. Calculate the final volume in this ml of the bubbled. Okay, if it is a initial volume is the 2.5 liters. இதனுடைய problem பின்னால பார்க்கலாம். We are discuss about them. Okay, now we can be discuss about that mixture of gases, the Dalton law of partial pressure. Now we can be discuss about that mixture of gases. Okay, the Dalton law of partial pressure. ஓகேங்களா, முன்ன பார்த்தது ஒரு 5 மார்க் கொஷின். ஓகேங்களா, இம்பார்ட்டண்டான 5 மார்க் கொஷின்ஸ். derive that ideal gas equations. Okay, what is mean by ideal gas equation? Okay, அதே மாதிரி ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க. Okay, now can we discuss about the mixture of gases, Dalton law of partial pressure. Okay, the study of non-reacting gaseous mixture. Now we can discuss about that studies of non-reacting gaseous mixture, shown that it is in the gaseous mixture. Okay, the study of non-reacting gaseous molecules. Studied of non-reacting gaseous mixture, shown that it is a gaseous mixture. Each component behave as the independently. ஓகேங்களா, இப்போ ஒன்னோட ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணாத கேஸஸ் மாலிகுல்ஸ். ஓகே, in our atmosphere also they can be surrounded by the different kind of the gases. We know that what are they? நைட்ரஜன் இருக்கும், ஆக்சிஜன் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் கேஸஸ் இருக்கும், ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், நோபல் கேஸஸ் இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் இருக்கும், கார்பன் மோனாக்சைட்ஸ் இருக்கும். they are all surrounded by the different kind of the gases. they cannot be react to one another. ஒன்னோட என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியாக்ட் பண்ணாது. இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் பி கன்சிடர்ஸ் நோபல் கேஸஸ் ரியாக்ஷன் மிக்சர். நோபல் கேஸ் ரியாக்ஷன் மிக்சர் கூட எடுத்துக்கிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், ஜெனான் அண்ட் தென் ரேடான். ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே ஹீலியம், நியானு, ஆர்கானு, கிரிப்டான் அண்ட் தென் ஜெனான், இந்த மாதிரி கேஸஸ் நோபல் கேஸஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தே கேனாட் பி ரியாக்ட் வித் ஒன் அனதர். இதெல்லாம் என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகாது. தே கேன் பி மூவ் திஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஒவ்வொன்றும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது இண்டிபெண்டாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, நவ் கேன் பி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் நான் ரியாக்டிங் gaseous mixtures. So that gaseous mixture, each component behave as the independently. Each gaseous molecules are behave as independently. For this gaseous mixture, it is important to the known how the pressure of individual component contribute the total pressure of that mixture. Okay, listen here. Dalton law of partial pressure. Now can be listen here. That is the important thing. The gaseous mixture. That is a gaseous mixture. It is a important known to this how the pressure of individual component. That is a individual component contributes the total pressure this mixture. Okay, listen here. The total pressure of that gaseous substance, the total pressure is equal to the contribution of, that is a pressure of individual. For example, individual of pressure of helium plus pressure of neon plus pressure of argon. Okay, listen here, that is a total pressure value is equal to the total pressure value is equal to the sum of the pressure of helium, neon, argon, etc. Okay, listen here, contribute the total values. That is a each, that is a gaseous molecules are contribute the total pressures. We know that. Okay, the John Dalton stated that it is a total, that is a total pressure, that is a total pressure of mixture of non-reacting gases. Okay, the total pressure of the pressure of the mixture of non-reacting gases is
sum of the partial pressure of the gas is present in this mixtures. Okay, listen here, that is a total pressure, that is a total pressure of, okay, listen here, according to this John Dalton state that the total pressure, okay, the total pressure of a mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure of gases is present in this mixture, where the partial pressure of component gas is the pressure would can be extracted. இது வரல நீங்கள் எழுதினா போதும். What is this? A John Dalton partial pressure, the total pressure, the total pressure, P total, the P total value is equal to the sum of the partial pressure of A gases plus the partial pressure of B gases plus partial pressure of C gases, okay, etc. ஓகேங்களா, இப்போ ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள A, B, C, okay, மூணு different types of the gaseous molecules. Let us assume you are the container containing the three different kind of the gaseous substance. Three different types of the gaseous substance. The three different types of gaseous substance, they cannot be react with each other. இந்த மூணுமே எதுவும் ஒன்னோட ஒன்று என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகாது. ஸோ அந்த மூணு கேஸஸும் ஓகேங்களா என்ன ஆகும் அப்படின்னா they can be applied the some amount of pressure on the containers. எல்லா மாலிகுல்ஸும் gaseous மாலிகுல்ஸும் இந்த ஏன்ற gaseous மாலிகுல், பீன்ற gaseous மாலிகுல், சீன்ற gaseous மாலிகுல் எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட ரியாக்ஷன்ஸோடைய வெசல்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏற்படுத்துங்க. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரெஷர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு கார் வந்து வழியில் நின்று போச்சு, பிரேக் டவுன் ஆகி நின்று போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து அந்த காரை தள்ளுறோம். they can be moves into some distance. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காரு கொஞ்சம் நேரம் தூரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா, நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து ஓகேங்களா அந்த கார் மேலே நம்ம அப்ளை பண்ண ப்ரெஷர் தான் என்னது அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கார் மேலே நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து கொடுத்த ஃபோர்ஸ், ஓகேங்களா, அது நம்ம எவ்வளோ கொடுத்து நம்ம தள்ளியிருக்கோமோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா ப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அதுதான் டோட்டல் ப்ரெஷர். ஸோ த டோட்டல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் திஸ் ஏ கேஸஸ் மிக்சர்ஸ். அதுக்குள்ளே என்னென்ன கேஸில் இருந்துச்சோ அது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும். நம்ம 3 பேர்த்தோடைய ப்ரெஷர் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, according to this John Dalton, that is the total pressure of the mixture. The total pressure of the mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure of that gaseous mixtures. Whereas the partial pressure of the component gas is the pressure that would extracted if the were the present alone in the same volume and then temperatures. Okay, that is we are discuss about, that is known as a law of partial pressure. This we are called as a law of partial pressure. Law of partial pressure. Okay. Law of partial pressure. Whereas the partial pressure of the component, okay, the gas is pressure that would can be extracted if the were the pressure alone in the same volume and then temperatures. Okay. For let us consider the for the mixture containing 3 gases. What are they? 1, 2, 3. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா இப்போ 3 different type of the gas எடுத்திருக்காங்க மிக்சர்ஸ். ஓகேங்களா, 1, 2 and 3 where the partial pressure, ஓகேங்களா, அதோட partial pressure P1, P2 and then P3 is a consider container with the volume V. The total pressure is equal to P total. Will give this by P total value is equal to P1 plus P2 plus P3. ஓகேங்களா, for that mixtures என்ன இருக்கும் அப்படின்னா listen here, for this mixture containing 3 gaseous substances. What are they? 1, 2 and 3 where the partial pressure is the P1, P2 and P3 in the containers. Okay, with the volume is V. ஓகேங்களா, ஒரு V கனவு கொண்ட ஒரு கொள்கலனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 different type of the gases இருக்குது. P1, P2 and then P3. அதாவது நம்ம ஏபிசின்னு வச்சுக்கிட்ட மாதிரி 1, 2, 3 3 different type of the gaseous molecules இருக்குது. So the P total value is equal to the partial pressure of sum of the partial pressure of P1, P2 and then P3. Okay, listen here. Assuming the gas behave as the ideally. ஓகேங்களா, இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ் எல்லாமே ஐடியல் பிஹேவியராக இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிங்கன்னா, ஓகே, லிசன் ஹியர், தட் இஸ் அ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு N1 இன்ட்டு RT டிவைட் பை V. P2 is equal to N2 into RT divided by V. P3 value is equal to N3 RT divided by V. ஓகேங்களா,
இப்போ இந்த P1 value is equal to, according to this, let us assume that the gas behave as the ideally means. There is a P1 value is equal to N1 into RT divided by V. P2 value is equal to N2 RT divided by V. P3 is equal to N3 RT divided by V. Okay, the P total value. ஓகேங்களா, that is the P total value is equal to, ஓகேங்களா, now can be add that is இந்த வேல்யூக்கு அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த P1க்கு பதிலாக we are put it in this என்ன ஆகும் அப்படின்னா N1 RT divided by V, அதே மாதிரி N2 RT divided by V, N3 RT divided by V, P1 P2 P3க்கு பதிலாக அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, listen here, here is a common N1 N2 and then N3 values are common, sorry, RT divided by V is a common-ஆக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே. ஸோ we can be என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா N1 plus N2 plus N3 ஓகேங்களா வெளியில் எடுத்துடுறோம். RT divided by V is a common. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா N1 RT divided by V வரும், N2 RT divided by V வரும், N3 RT divided by V. Okay, so there is a P total value is equal to, the P total value is equal to N total number of moles of total plus RT divided by V is the common. Okay, the partial pressure can also can be expressed as, so the partial pressure, okay, what about that partial pressure can be expressed as RT divided by V can expressed as P1 divided by N1 or P2 divided by N2 or P3 divided by N3, okay, or general Pi divided by Ni. There is a partial pressure of individual divided by individual number of moles. Okay, the partial pressure of individual divided by Ni, it is a number of moles. Okay, so now can we change the equation? The P total value is equal to N total divided by Pi divided by Ni, Pi divided by Ni. Okay, we want that value is equal to, இந்த வேல்யூஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஓகேங்களா, that is N total divided by Ni, N total divided by Ni into Pi வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா, that value is equal to எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா Ni Pi divided by Ni, N total, that value is equal to P total value is equal to, that is a P total value is equal to N total into Pi divided by Ni, Pi value is equal to Ni divided by N total into P total is equal to Xi P total. Okay, that is the N number of total divided by Ni individual. இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா mole fraction, this is nothing but mole fractions. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த டைம் இந்த வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா listen here, listen carefully. இப்போ இந்த டைமு இங்கே இருக்குது, இந்த டைம் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா listen here, P total value is equal to total value is equal to N total divided by Ni into Pi. We want that Pi value. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், இந்த Pi values வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we want that Pi value is equal to, இது என்ன ஆகும், டிவைடட் ஃபேக்டர் இருக்கிறது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிபிள் ஃபேக்டரில் வந்துடும். ஓகேங்களா, எபோவ் ஃபேக்டர் இருக்குது கீழே வந்துடும் into P total. Okay, so partial pressure is equal to Ni divided by N total. Okay, this is nothing but mole fraction, number of moles dissociated divided by total number of moles. அது வந்து mole fraction அப்படின்னு சொல்லுவோம். number of moles dissociated divided by total number of moles, that is we are called as என்ன mole fractions அப்படின்னு சொல்லுவோம். that Xi is known as a mole fractions or ith component. அது வந்து இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ N1 N2 N3 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்ற gaseous molecules வந்து 10 இருக்குது, Bன்ற gaseous molecule வந்து 20 இருக்குது, Cங்கிற gaseous molecule வந்து 30 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேங்களா, 30 moles இருக்குது. ஓகேங்களா, ஏ எவ்வளோ இருக்குது, 10 moles இருக்குது. பி மாலிகுல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 moles இருக்குது. ஓகேங்களா, சி மாலிகுல் எவ்வளோ இருக்குது, 30 moles இருக்குது. இப்போ we want that partial pressure of A, P வந்து ஸ்மால் p போடணும், டோட்டல் ப்ரெஷர் போடும்போது தான் கேபிட்டல் P போடணும். ஓகேங்களா, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் போடும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்மால் p போடணும். அப்போ இந்த ஏன்ற மாலிகுல்ஸோடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 10 divided by 10 plus 20 plus 30 into total pressure, அப்போ எவ்வளோ வருங்க, 10 divided by 60, 10 divided by 60 into total pressure. இதுதான் இதனுடைய partial pressure of A. அதே மாதிரி partial pressure of B என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா listen here, that is a partial pressure of B is equal to 20 divided by 60 into total pressure.
partial pressure of C is equal to 30 divided by 60 into P. Okay, so that is X, it is known as a mole fractions. Okay, that is the ith component. Okay, now can we discuss about what are the application of Dalton law. What are the application of Dalton law? In a reactions involving the collection of the gases by downward, there is a displacement of water in the pressure of dry vapor collected can be calculated using the Dalton law. இப்போ நம்ம சின்ன கிளாஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ கேசியஸ் மாலிகூல்ஸு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன்ஸில் ஹீட் ரியாக்டர் மாலிகுலை ஹீட் பண்ணும்போது கேசியஸ் மாலிகூல்ஸ் எவாப்ரேட் பண்ணும். அந்த எவ்வளோ வந்து கேசியஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்துருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா அந்த டியூப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டருக்குள்ளே இருக்கிற டியூப்புக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெஸ்ட் டியூப்புக்குள்ளே விட்டுட்டு எவ்வளோ வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு, எவ்வளோ டைமில் எவ்வளோ சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், எவ்வளோ கேஸஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் த கலெக்ஷன் ஆஃப் த கேஸஸ் பை downward the displacement of water, okay, in the pressure of dry vapor collected and can be calculated by using the Dalton law. Okay, the total pressure of dry gases collected is equal to, okay, that is P total minus P water vapor. அதனோட இதுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டால்டன் லா அப்ளை பண்ணி நம்ம அதில் கால்குலேட் பண்ண முடியும். Okay, the P water vapor is generally referred as, okay, that is aqueous tension, and then it is the values are available for their at that various temperature. Okay, let us understand that Dalton law by the solving these problems. Okay, a mixture of gases contains, okay, the mixture of gases contains 4.76 moles of neon, 4.76 moles of neon. Okay, a mixture of gases contains the 4.76 moles of neon, 0.74 moles of argon, and then 2.5 moles of xenon. ஓகேங்களா, இப்போ ஒரு gaseous mixture. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி A, B, Cன்ற மூணு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 different type of gaseous molecules எடுத்திருக்காங்க. A, it is considered as a neon molecules எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 4.76 moles இருக்குது. ஆர்கான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 0.76 moles இருக்குது. ஜெனான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 2.5 moles இருக்குது. கால்குலேட் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸஸ். எல்லா கேஸோடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கேட்குறாங்க. த டோட்டல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 atmospheric ப்ரெஷர். டோட்டல் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா, 2 atmospheric கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா, அட் தட் ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா தே கேன் பி கேரிட் அவுட் அட் தட் ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர்ஸ். ஓகே, லிசன் ஹியர், நவ் கேன் பி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் நியான். Okay, the partial pressure of neon is equal to mole fraction into the total pressure. Mole fraction into total pressure. How they can be calculated mole fractions? Okay, listen here. There is a number of moles of neon divided by the number of moles of neon plus number of moles of argon and the number of moles of xenon. Okay, இப்போ number of moles of neon எவ்வளோ இருந்துச்சுங்க 4.76 divided by 4.76 plus 0.74 plus 2.5. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஓகேங்களா, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க எவ்வளோ வருதுங்க 4.76 0.74 ஓகேங்களா 2.50 ஓகேங்களா 2.50. அப்போ 10க்கு 0 ஓகேங்களா 1 14 15 20க்கு 0 2 ஓகேங்களா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 6 to 8 ஓகேங்களா 8.0. டோட்டலாக கீழே எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 8 டிவைடட் பை 4.76. இதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.595. ஸோ தட் இஸ் a mole fraction of neon is equal to 0.59 moles. ஓகேங்களா 0.59 moles into total pressure. இது 2வால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா we get this a partial pressure of neon கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி ஆர்கானுக்கு 0.74 divided by 8 இப்போ பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.93 into 2வால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா the partial pressure of argon கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா, the similar manner, listen here, that is the number of moles of xenon. Okay, that mole fraction of xenon is equal to number of moles of xenon divided by number of moles of neon plus the number of moles on argon plus the number of moles of xenon. ஓகேங்களா, the 2.5 moles of xenon இருக்குது divided by 4.76 moles plus 0.74 moles plus 2.5 moles.
ஓகேங்களா இந்த 2.5 divided by 8 போட்டிங்கன்னா we get in this the value is equal to 3.12. okay we know that is a partial pressure of neon is equal to already சொன்னது partial pressure of neon is equal total pressure of neon is equal to okay the partial pressure of neon is equal to number of moles mole fraction into total pressure mole fraction எவ்வளவுங்க 0.595 into 2 we get in this partial pressure of neon is equal to 1.19 atmospheric pressure. okay that is a similar manner the partial pressure of argon is equal to okay the mole fraction of argon into total pressure. okay the pressure of xenon is equal to mole fraction of xenon into total pressure we get in this the value is equal to 0.624 atmospheric pressure. okay the evaluation yourselves we can discuss about later. okay thank you for your cooperations. okay listen here what is the Dalton law of partial pressure is one of the very important 3 mark questions. okay how can we calculate the partial pressure of that it is a mixture of that is a helium neon argon okay and the neon argon xenons. okay these are all the important problem about that how really can we calculate that partial pressure. okay அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் 1 or 2 டைம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எழுதி பாருங்கள் வாட் இஸ் த லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் லாஸ் கண்டிப்பாக படிச்சிடுங்க வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டால்டன் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இதுவும் தனியாக 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து வாட் இஸ் த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேங்களா வாட் இஸ் த பாயில்ஸ் லா வாட் இஸ் த சார்லஸ் லா வாட் இஸ் த அவகட்ரோஸ் லாஸ்லாம் ஆல்ரெடியே படிச்சது தான் ஓகேங்களா அந்த லாஸும் திருப்பி ஒரு தடவை ரிமைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே வி ஆர் discuss about that another one of the topic another video. okay thank you for your cooperation.